Okay, now recording is started. So we have seen the definition of recursion. समजलं recursion सगळ्यांना फंक्शन स्वतःलाच कॉल करत जातं. फक्त आपल्याला काय करायचं आहे, वी नीड टू प्रोव्हाइड द टर्मिनेशन कंडिशन प्रॉपरली. ओके, सो दॅट function will halt at particular condition. So different types of recursions are there, which are मोबाईलवर प्रॉब्लेम होते थोडा. आता दिसते का स्क्रीन सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Extremely sorry, थोडा प्रॉब्लेम झाला. Okay. So types of recursions. So basically there are two types of recursions. One is direct recursion and second one is indirect recursion. Basic दोनच type आहेत, direct आणि indirect. What is direct recursion? In direct recursion, function is directly calling itself. Function directly स्वतःला call करते. Okay. So that recursion is called as direct recursion. And second type of recursion is indirect recursion, where function is not directly calling to itself. First function is calling to second function and second function is calling to first function. म्हणजे काय, एकमेकांना कॉल करतायत. समजा दोन फंक्शन असतील तर पहिलं फंक्शन दुसऱ्याला कॉल करते आणि दुसरं फंक्शन पहिल्याला कॉल करते. So that is nothing but the indirect recursion. Okay, so recursions are mainly of two types depending on whether a function calls itself from within itself or more than one function call one another mutually. The first one is called as direct recursion, जे मी आता तुम्हाला सांगितलं, and another one is called as indirect recursion. Okay, so based on that we have three types of direct recursions: tail recursion, head recursion and tree recursion. Okay, दोन बेसिक टाइप सांगितले मी, कुठले, डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट रिकर्शन. डायरेक्ट रिकर्शन मध्ये काय होतं, फंक्शन इज डायरेक्टली कॉलिंग टू इटसेल्फ, आणि त्याचे तीन टाइप्स आहेत, कुठले, टेल रिकर्शन, हेड रिकर्शन अँड ट्री रिकर्शन. ओके, लेट अस सी वन बाय वन. टेल रिकर्शन काय असेल? टेल रिकर्शन, इफ अ रिकर्सिव्ह फंक्शन calling itself and that recursive call is the last statement in the function, then it is known as tail recursion. म्हणजे काय, ज्या वेळेस फंक्शन मध्ये फंक्शन कॉल हे लास्ट स्टेटमेंट असेल, ओके, त्या फंक्शन कॉल स्टेटमेंटच्या वरती तुमच्या प्रोग्रामचे बाकीचे स्टेटमेंट असतील, पण फंक्शन कॉल स्टेटमेंट कुठं असणार, त्या फंक्शन मध्ये लास्ट स्टेटमेंट असणार. देन इट इज कॉल्ड ॲज अ टेल रिकर्शन. आफ्टर दॅट कॉल द रिकर्सिव्ह फंक्शन परफॉर्म नथिंग, म्हणजे त्या स्टेटमेंट नंतर, फंक्शन कॉल नंतर काही कुठलाही प्रोग्राम असणार नाही. ओके, म्हणजे फंक्शन स्वतःलाच कॉल करते आणि ते फंक्शन कॉलचं स्टेटमेंट जे आहे ते लास्ट स्टेटमेंट आहे, त्याच्यानंतर तुम्ही काहीही लिहिलेलं नाही. सो सच रिकर्शन इज कॉल्ड ॲज अ टेल रिकर्शन. The function has to process or perform any operation at the time of calling and it does nothing at returning time. Okay, example बघा तुमच्या लक्षात येईल. See this example. So this is the example of tail recursion. Okay, how can I say the tail recursion? Okay, before that, how can I say it is a recursion? So you can see, so execution will begin with main function. Okay, then fun function will be called. What is the value of x? 3. So fun3 will be called. Okay, इथून आपला प्रोग्राम कंट्रोल कुठे जंप होईल? Program control will jump to the definition of this fun function. So here is the definition of fun function. Okay,
Now, what is value of n? Value of n is 3. So, fun3 will be executed. Then, in the fun function, we have if statement value of, now what is value of n? N is equal to 3 because here fun of x is passed. Fun of x म्हणजे काय? x ची व्हॅल्यू काय आहे? 3. सो इथं जी x ची व्हॅल्यू असेल ती कुठं दिली जाईल? 3 n मध्ये दिली जाईल. म्हणजे इथं काय झालं? n is equal to 3. Okay. So this n is a formal parameter, this x is a actual parameter. So actual parameter ची व्हॅल्यू इथं फॉर्मल पॅरामीटरला दिली, व्हॅल्यू ऑफ n is equal to 3. Condition is checked, n is greater than 0, that is 3 is greater than 0. Condition is true. Printf function, so output will be 3. You can see first output will be 3. Okay. Then again this function is calling to itself. Now see, this function call is the last statement. ह्या फंक्शन मधलं हे फंक्शन कॉलचं स्टेटमेंट जे आहे ते सगळ्यात शेवटचं स्टेटमेंट आहे. सो इट इज अ टेल रिकर्शन. ओके, परत त्याला काय करायचं आहे? तेच फंक्शन कॉल करायचं, फन फंक्शनच कॉल करायचं, हेच फंक्शन कॉल करायचं. बट n-1 म्हणजे सुरुवातीला n ची व्हॅल्यू किती आहे? 3. आता किती होणार? 2. आता इथे n ची व्हॅल्यू काय असेल? इंट n, दॅट इज व्हॅल्यू ऑफ n इज नाव 2. ओके, सेकंड टाइम ज्यावेळेस फंक्शन कॉल होईल त्यावेळेस व्हॅल्यू ऑफ n विल बी 2. Again come to the if statement, 2 is greater than 0, printf, that value of 2 will be printed. So second output will be printed. Okay. Then again it is calling to itself. बघा परत एकदा लास्टला फन फंक्शनला कॉल होते. Okay. With decreasing value of n. So previous value of n was 2, now 2 minus 1. What is value of n? N is equal to 1 now. N is equal to 1. So again this fun function will be called with value of n is 1. Now check out if statement, n is greater than 0, that is 1 is greater than 0, condition is true. It will come to the printf statement. Now it will print the value of n as 1. Okay. Again it will call the fun function. Now previous, what is the value of n? Value of n is 1. So 1 minus 1, 0. Okay. Now value of n will be 0. Value of n will be 0. So fun0 will be called. So this fun function will be called with value of n is 0. So 0 is greater than 0, condition is false. So it will come out of this loop. Okay. Are you getting this? समजते का बघा हे सगळ्यांना? ही डायग्राम बघा तुमच्या लक्षात येईल सगळं. येस सर. मेमरी अलोकेशन कसं होतं हे लक्षात ठेवा. बघा काय होतं, रिकर्शन मध्ये ज्या वेळेस प्रत्येक वेळेस फंक्शन स्वतःला कॉल करतं त्या वेळेस एक नवीन फ्रेम तयार होते. म्हणजे काय, ज्यावेळेस तुम्ही प्रोग्रामला एक्झिक्यूट करता, तुम्हाला माहिती आहे एक्झिक्युशन कुठून होतं? मेन मेमरी मधून एक्झिक्युशन होतं. मेन मेमरी, दॅट इज नथिंग बट रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी, रॅम. सो एक्झिक्युशन ऑफ एंटायर प्रोग्राम इज टेकन प्लेस इन टू द मेन मेमरी. सो मेन मेमरी मध्ये सुरुवातीला काय असेल? मेन मेमरी मध्ये ऑब्विसली मेन फंक्शन असणार आहे, because execution begins with main function. So main function ला पहिल्यांदा मेमरी अलोकेट केली जाईल. कुठं अलोकेट केली जाईल? मेन मेमरी मध्ये. ओके. सो इनिशियली दिस मेन फंक्शन विल बी देअर इन द मेन मेमरी. ओके. देन यू आर कॉलिंग, ही डायग्राम लक्षात ठेवा म्हणजे तुमच्या सगळंच लक्षात येईल. देन यू आर कॉलिंग दी फन फंक्शन विथ व्हॅल्यू ऑफ x is 3. ओके, दॅट इज fun3. So control will jump from this frame to this frame, means new frame will be created for fun function. ओके, प्रत्येक फंक्शन साठी एक फ्रेम क्रिएट केली जाते. आता इथं तुम्ही कुठलं फंक्शन कॉल करताय? फन फंक्शन कॉल करताय विथ व्हॅल्यू 3. सो हिअर इज दी fun3 फंक्शन. ओके. सो वन फ्रेम इज क्रिएटेड फॉर दॅट फन फंक्शन. ओके. मग काय होईल? कंडिशन विल बी चेक. इथं आता तुमचं फन फंक्शन एक्झिक्यूट होणार जिथं n ची व्हॅल्यू 3 असणार आहे. So 3 is greater than 0, condition is true. It will print the output as 3. Okay. Again call to the fun function is made. परत एकदा फन फंक्शन ला कॉल आलेला आहे विथ व्हॅल्यू काय असणार आहे बघा? 3 minus 1 means fun2 function will be called. So it will create one more frame for this fun function. You can see this is the frame for fun2 function. ओके, बिकॉज इथून आपण फन n-1 कॉल करतोय म्हणजे fun2 फंक्शन विल बी कॉल्ड विथ व्हॅल्यू ऑफ n इज 2. नाउ 2 इज ग्रेटर दॅन 0, कंडिशन इज सॅटिस्फाइड, कंडिशन इज ट्रू.
So it will come into the printf statement, output 2 will be printed. Here 2 will be printed. Again fun function is called with value n minus 1, that is value of n is 2, so 2 minus 1 1. So one more frame is created for fun function with value of n is 1. Okay, so this one more frame is created. प्रत्येक फन फंक्शनच्या फंक्शन बॉडी मध्ये प्रोग्राम तोच आहे बघा, फक्त n ची व्हॅल्यू डिक्रीज होते. ओके, now value of n is 1, so 1 is greater than 0, condition is true, printf function output 1 will be printed here. Okay, again fun function is called, okay, with value of n is, previous value is 1, 1 minus 1, that is 0, so fun 0 will be called. Okay, now control will jump from this location to this frame. Now value of n is 0, so 0 is greater than 0, condition is false. इथं काय झाली बघा, कंडिशन फॉल्स झाली. कंडिशन फॉल्स झाल्यानंतर काय होतं, कंट्रोल विल जम्प टू द प्रिव्हियस फ्रेम. कंट्रोल काय होईल, ती जी काय फ्रेम तयार झालेली आहे फन 0 ची, दॅट फ्रेम विल बी डिलीटेड अँड कंट्रोल विल कम टू द प्रिव्हियस फ्रेम. अगोदरच्या फ्रेम कडे येईल. ओके, ही फ्रेम आता डिलीट झाली, तर कंडिशन फॉल्स झाली, ही फ्रेम इथं डिलीट झाली. ठीक आहे, प्रिव्हियस फ्रेम कडे आला. इथं या फ्रेम मध्ये आल्यानंतर काय करेल, फंक्शन कॉल नंतर काय स्टेटमेंट एक्झिक्युशन साठी आहेत का चेक करेल. इथं हा फंक्शन कॉल आहे, याच्यानंतर काय स्टेटमेंट आहेत का एक्झिक्युशन साठी, नो. सो इट विल डिलीट दिस फ्रेम अँड कम बॅक टू द प्रिव्हियस फ्रेम. आता ह्या फ्रेमला आला, इथं आल्यानंतर परत चेक होईल, इज देअर एनिथिंग आफ्टर दिस फंक्शन कॉल, नाही. फंक्शन कॉल नंतर काही एक्झिक्युशनला आहे का, नाही. सो इट विल डिलीट दिस फ्रेम अँड कम बॅक टू द प्रिव्हियस फ्रेम. सो कंट्रोल विल कम टू दिस पर्टिक्युलर फ्रेम. अगेन इट विल चेक, इज देअर एनिथिंग आफ्टर द फंक्शन कॉल टू एक्झिक्यूट, नथिंग इज देअर, सो दिस फ्रेम विल बी डिलीटेड अँड कंट्रोल विल अगेन कम बॅक टू द मेन फंक्शन. ओके, समजते का बघा. ही जर डायग्राम तुमच्या लक्षात आली असेल तर तुम्हाला सगळं समजेल. कोणाला ही डायग्राम समजली नसेल तर विचारा, मी परत एकदा सांगतो. कारण ही डायग्राम मेमरी अलोकेशन जर रिकर्शनचं समजलं तर त्याच्यामध्ये जास्त काही अवघड नाही. फक्त टर्मिनेशन कंडिशनला पोहोचायला पाहिजे फंक्शन तुमचं. ओके, अदरवाइज फंक्शन जर टर्मिनेशन कंडिशनला नाही पोहोचलं तर काय होईल, फंक्शन विल गो ऑन एक्झिक्युशन, इट विल एंटर इन टू द इन्फानाइट लूप, फंक्शन विल नेव्हर स्टॉप अँड युअर सिस्टीम मे क्रॅश. Is it understood to all? Yes or no? Reply. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is first type of recursion, that is nothing but the tail recursion. Okay, and that is coming under the direct recursion. Now that program can be converted into the iterative method. म्हणजे काय, ज्याच्यामधून आपण रिकर्शन काढून टाकून नॉर्मली आपली इटरेटिव्ह मेथडनं पण हा प्रोग्राम कसा करू शकतो. यू कॅन सी हिअर देर इज नो फंक्शन कॉल, दिस इज इटरेटिव्ह मेथड. इन्स्टेड ऑफ दॅट फंक्शन कॉल वी हॅव युज्ड वन लूप, व्हाईल लूप. ओके, सो फंक्शन एक्स विल बी कॉल्ड विथ व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज 3. ओके, इथं जम्प होणार फंक्शन तुमचा, कंट्रोल इथं जम्प होणार, व्हॅल्यू ऑफ दिस वाय विल बी 3 नाव, while 3 is greater than 0, कंडिशन चेक होत राहणार, एक एक व्हॅल्यू प्रिंट होत राहणार. ओके, सो दिस इज द मेथड वेअर वी कॅन रिमूव्ह दी रिकर्शन. दिस इज इटरेटिव्ह मेथड. ओके, दोन्ही पद्धतीनं तुम्ही हा प्रोग्राम करू शकता, इटरेटिव्ह मेथड आणि रिकर्सिव्ह मेथडनं. त्याच्यामध्ये काही फरक आहेत ते नंतर आपण बघणार आहे. रिकर्सिव्ह मेथड कुठं चांगली असणार आणि इटरेटिव्ह मेथड कुठं चांगली असणार, अँड व्हॉट आर दी डिफरन्सेस बिटवीन रिकर्सिव्ह अँड इटरेटिव्ह मेथड. Okay, so same program you can execute by using the iterative method also. Now head recursion. Second point is a head recursion. काय असेल मग head recursion सांगा. Exactly opposite of tail recursion. Tail recursion मध्ये काय होतं, function call was the last statement. Okay, function call was the last statement. बघा एक्झाम्पल बघा, इथं काय आहे, फंक्शन कॉल जो आहे फन फंक्शन मध्ये जो फंक्शन कॉल आहे तो दॅट इज अ लास्ट स्टेटमेंट. हा बघा लास्ट स्टेटमेंट आहे. ह्याच्यानंतर काय आहे का कुठला प्रोग्राम एक्झिक्युशन साठी, नो 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 स्टेटमेंट्स आर देअर आफ्टर द फंक्शन कॉल. दॅट्स वाय इट वॉज अ टेल रिकर्शन.
आता हेड रिकर्शन मध्ये काय असेल, फंक्शन कॉल इज द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द फंक्शन बॉडी. ओके, सो पहिल्यांदा ज्यावेळेस तुम्ही फंक्शन तुमचं कॉल होईल, फंक्शनच्या बॉडीमध्ये ज्यावेळेस तुम्ही याल त्यावेळेस सुरुवातीलाच काय असणार आहे, परत फंक्शन कॉल असणार आहे. ओके, सो इफ अ रिकर्सिव्ह फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ and that recursive call is the first statement in the function, then it is known as head recursion. म्हणजे पहिलंच काय असेल, तुमचा फंक्शन कॉल असेल. there is no statement, no operation before the call. फंक्शन कॉलच्या अगोदर कुठलंही स्टेटमेंट नसणार, कुठलंही ऑपरेशन तुम्ही परफॉर्म करणार नाही. the function doesn't have to process or perform any operation at the time of calling, and all operations are done at returning time. ज्यावेळेस तुम्ही फंक्शन रिटर्न कराल, फंक्शन पासून रिटर्न याल, त्यावेळेस सगळे जे काय स्टेटमेंट्स आहेत ते एक्झिक्यूट होतील. ओके, आपण एक्झाम्पल बघूया, लक्षात येईल. नाउ यू कॅन सी दिस एक्झाम्पल हिअर. काय डिफरन्स दिसतोय तुम्हाला अगोदरच्या एक्झाम्पल मध्ये आणि ह्या एक्झाम्पल मध्ये? काय डिफरन्स दिसतोय? ओनली वन डिफरन्स इज देअर, दॅट इज function call is the first statement. You can see this is the function call, and this function call is the first statement in this function. आहे का याच्या अगोदर कुठलं स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करण्यासाठी? नथिंग इज देअर बिफोर द फंक्शन कॉल. जे काय एक्झिक्यूट करायचं आहे दॅट इज रिटर्न आफ्टर दी फंक्शन कॉल. फंक्शन कॉल नंतर तुम्ही काय लिहू शकता, बट ओनली एव्हरी टाइम द फंक्शन कॉल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन दी हेड रिकर्शन. ओके, आता ह्याची डायग्राम बघा. तुम्ही फंक्शन कॉलचा सिक्वेन्स जर चेंज केला तर आउटपुट पण चेंज होते. बघा इथं आउटपुट काय होतं, बघा आउटपुट वॉज 321. फक्त काय करत होतो, फंक्शन कॉल अगोदर प्रिंटफ फंक्शन अगोदर लिहून फंक्शन कॉल नंतर करत होतो, कुठं टेल रिकर्शन मध्ये. सो आउटपुट काय येत होतं, 321. आता इथं बघा हेड रिकर्शन मध्ये फक्त आपण फंक्शन कॉल अगोदर करतोय आणि प्रिंटफ स्टेटमेंट नंतर लिहितोय. यू कॅन सी दी आउटपुट 1 2 3. मगाशी 3 2 1 होता, आता 1 2 3 होतं. ओके, सो सिक्वेन्स मॅटर करतो. आता ह्याची डायग्राम बघा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. डायग्राम कशी असेल बघा, मगाच्या सारखंच. सुरुवातीला मेन फंक्शन कुठं असणार, मेन मेमरी मध्ये असणार. ओके, देन दिस फन फंक्शन विल बी कॉल्ड. फन फंक्शन विल बी कॉल्ड विथ व्हॅल्यू ऑफ x is 3. आहे का बघा इथं मेन फंक्शन मध्ये फन फंक्शन तुम्ही कॉल करताय विथ व्हॅल्यू ऑफ x is 3. सो कंट्रोल विल जम्प फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन. मग इथं काय असणार, फन 3. ओके, सो फन 3 विल बी कॉल्ड. सो one frame will be created for fun 3. Value of n will be 3. Now check out, if n is greater than 0, that is 3 is greater than 0, condition is true. Again it is calling fun function. आता हे प्रिंटफ स्टेटमेंट आताच एक्झिक्यूट होणार नाही बघा, लक्षात ठेवा. कारण का, फन फंक्शन मध्ये पहिलाच जे फंक्शन आहे, पहिलंच जे स्टेटमेंट आहे, अगेन इट इज अ फंक्शन कॉल. येते का लक्षात? मगाशी काय होतं, पहिल्यांदा प्रिंटफ स्टेटमेंट होतं, त्यामुळे लगेच आउटपुट दिसत होतं. आता आहे का तसं? आता काय करतोय आपण, सुरुवातीला फंक्शन कॉल करतोय. पहिलं स्टेटमेंट फंक्शन कॉल आहे. सो n-1 दॅट इज 3 - 1 2. सो फन 2 विल बी कॉल्ड. सो कंट्रोल विल जम्प फ्रॉम दिस टू दिस लोकेशन. वन मोर फ्रेम विल बी क्रिएटेड फॉर fun 2. Okay, now value of n is 2. Now again check out, 2 is greater than 0, condition is true. Again when you come to the if statement, first statement itself is a call to the fun function. So 2 - 1 that is 1. So fun 1 will be called. Now this printf statement is not executed. Here also this printf statement is not yet executed. So call is made to the fun function. So control will jump from this location to this location. Okay, with value of n is 1. Okay, now n is equal to 1. Condition check out, if n is greater than 0, 1 is greater than 0, condition is true. Again it will come to the fun function. Again call is made to the fun function. So n - 1 that is value of n is 1. 1 - 1 0. So control will jump from this location to function call, fun function call. Again this printf function is not executed.
Okay, now value of n is 0. So 0 is greater than 0, condition is false. इथं काय होणार, ही फ्रेम एक्झिक्यूट होणार नाही. Condition is false here. Now when condition is false, this frame will be deleted. ही फ्रेम इथून काय केली जाईल, डिलीट केली जाईल. सो कंट्रोल विल कम टू द प्रिव्हियस फ्रेम. ह्या फ्रेमला इथं कंट्रोल येणार तुमचा, ह्या फ्रेमला. आणि चेक करणार फंक्शन कॉल नंतर काय एक्झिक्यूट करायचं राहिले का. नाउ यू कॅन सी आफ्टर फंक्शन कॉल printf statement is there, so it will print this value. So output will be 1 printed first. So पहिल्यांदा आउटपुट काय प्रिंट होईल बघा, 1 प्रिंट होईल. ओके, कारण ह्या व्हॅल्यू कधी मिळत आहेत, ज्यावेळेस कंडिशन फॉल्स होते आणि ज्यावेळेस तुम्ही रिटर्न येताय, एका एका फ्रेम पासून रिटर्न येताय, त्यावेळेस तुम्हाला ह्या व्हॅल्यू भेटतायत. सो आफ्टर फंक्शन कॉल, after this function call, just a minute. So printf statement is written, so output 1 will be displayed. So after execution of this printf function, this frame will be deleted and control will come to the previous frame. Okay, it will come to the previous frame. Now here, is there anything left after the function call? Yes, here is the function call. Function call नंतर काय राहिले, printf statement execute करायचं राहिले. So it will display the output as 2. So पहिल्यांदा आउटपुट डिस्प्ले झालं 1, नंतर आउटपुट डिस्प्ले झालं 2. Okay, anything is remain? No. So this frame will be deleted. So control will come to the previous point. Again it will check out, is there anything remain after the function call? Yes, printf function is remain. So output 3 will be displayed and this frame will be deleted and control will transfer from this location to the main function. येते लक्षात सगळ्यांच्या? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. बाकीचे सगळ्यांचे येते का लक्षात? बाकीचे पण बोला. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, व्हेरी गुड. बघा, ही इंटरनल डायग्राम जर तुमच्या लक्षात आली, मेमरी कशी अलोकेट होते रिकर्शनला, कुठल्या रिकर्शनला मेमरी कशी अलोकेट होते, हे जर कळालं तर तुम्हाला रिकर्शन मध्ये काही प्रॉब्लेम येणार नाही. कारण याच्यामध्ये एकच कन्सेप्ट महत्वाचा आहे की इंटरनली काय होतं. ओके, फंक्शन स्वतःला कॉल करतं म्हणजे ऍक्च्युली इंटरनली काय होतं आणि कुठलं स्टेटमेंट कधी एक्झिक्यूट होतं, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. हे जर कळालं तर ह्याच्यामध्ये जास्त काही प्रॉब्लेम येणार नाही. ठीक आहे. So this is what the tail recursion. Sorry, head recursion. Now converting that head recursion into loop म्हणजे काय, this is iterative method where no function call is there, no recursive function call is there. So we have converted that recursion into normal iterative method. Okay, काय केलं, so fun function will be executed here. Call to the fun function will be made with value of x is 3. So control will jump from this location to the function call. Okay, value of I is 1. You have initialized the variable I to 1. So I is less than or equal to n. Condition is true because n is equal to 3. Condition is true. Print that value. Output 1 will be printed. Then I plus plus. Now value of I will be 2. Just a minute. एकच मिनिट थांबा सगळे.
Am I audible to all? Yes, sir. Okay. So what we have done, we have just converted the recursive method into iterative method by removing that recursive function call. So how it is removed? By using any loop. लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस तुम्ही रिकर्सिव्ह मेथडला इटरेटिव्ह मेथडने रिप्लेस करत असता, त्याचा अर्थ काय, तुम्हाला कुठलं तरी लूप घ्यावं लागतं. कारण रिकर्सिव्ह फंक्शन मध्ये काय होतं, स्वतःच फंक्शन तेच फंक्शन स्वतःलाच कॉल करत असतं. ओके, म्हणजे काय, लूप मध्ये गेलेलं आहे. फक्त इन्फानाइट लूप मध्ये गेलं नाही पाहिजे याची काळजी घ्यायची. स्वतःला कॉल करतं म्हणजे काय, डेफिनेटली लूप मध्ये आहे ते, कुठल्या तरी एका टर्मिनेटिंग कंडिशनला ते स्टॉप होणार आहे. In the same way, you can replace the recursive method by iterative method by using any loop. It may be for loop, it may be while loop, or it may be do while loop. So you can see here we have replaced that recursive method by iterative method. Third type of recursion is tree recursion. Okay, तिसरा type कुठला आहे, tree recursion. Now it is little bit difficult to understand, quite difficult to understand, थोडासा difficult आहे बाकीच्या दोन्ही मेथड पैकी. So tree recursion म्हणजे काय? To understand tree recursion, let us first understand linear recursion. If a recursive function calling itself for one time, then it is known as linear recursion. म्हणजे आतापर्यंत जे आपण दोन रिकर्शन बघितले, those recursion were linear recursion, ज्याच्यामध्ये फंक्शन स्वतःलाच कॉल करते, पण ते कॉल स्टेटमेंट किती वेळा लिहिले तुम्ही, एकदाच लिहिले. बघा, कुठलं एक्झाम्पल घ्या, इथे काय आहे बघा. You can take this example. This fun function is calling itself and this call statement is written only for once. So such type of recursion is the linear recursion. Okay. मग tree recursion काय असेल? When function is calling itself and calling statement is written more than one time, then it is nothing but a tree recursion. Okay. आता इथं जे एक्झाम्पल दाखवलेलं आहे, ऍक्च्युली दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ लिनियर रिकर्शन व्हेअर दिस फन फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ ओनली फॉर वन्स. ओके, दिस फन फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ ओनली फॉर वन्स, सो इट इज अ लिनियर रिकर्शन. देन व्हॉट इज ट्री रिकर्शन? नाव हे एक्झाम्पल बघा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. हियर दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ ट्री रिकर्शन व्हेअर फंक्शन इज कॉलिंग टू इटसेल्फ अँड कॉलिंग स्टेटमेंट इज रिटर्न मोर दॅन वन्स. ओके, काय होतं बघा आता इथं. ऑब्वियसली वी नो दॅट एक्झिक्युशन विल बिगिन विथ मेन फंक्शन. डेफिनेटली fun function will be called with value 3. So control will jump from this location to this location. Okay, now you can see twice this calling statement is written. This is first calling statement and this is second calling statement. Okay, so twice it is written. It means that definitely it is not a linear recursion, it is a tree recursion. Okay, it is a tree recursion. ओके, आता हे एक्झिक्युशन कसं होतं बघा. ट्री रिकर्शन आहे, थोडंसं अवघड आहे बघा कसं होतं, लक्षात येईल. पण त्याची डायग्राम लक्षात ठेवा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. इथं जर हे मी जर तुम्हाला विचारलं इथं की हे आउटपुट कसं आलं, तर तुम्ही सांगू शकणारच नाही, कारण हे ट्री रिकर्शन आहे. मग हे आउटपुट कसं आलं त्याला जस्टिफाय करण्यासाठी ही डायग्राम आहे बघा. बघा काय होतंय. डेफिनेटली फन फंक्शन इज कॉल्ड, व्हॅल्यू ऑफ फन फंक्शन इज 3. n ची व्हॅल्यू इथं काय आहे, 3 आहे, म्हणजे फन 3 फंक्शन इज कॉल्ड. ओके, फन 3 फंक्शन इज कॉल्ड. इथे काय असणार आहे, पहिल्यांदा तुमचं फन 3 फंक्शन कॉल होणार आहे. आज काय लिहिले हो फन फंक्शनच्या, पहिलं स्टेटमेंट जे आहे ते प्रिंटफ स्टेटमेंट आहे. इथं काय होईल, n इज इक्वल टू 3, n इज ग्रेटर दॅन 0 कंडिशन ट्रू आहे का, येस. 3 इज ग्रेटर दॅन, कारण इथे n ची व्हॅल्यू काय सुरुवातीला n इज इक्वल टू 3, कारण आपण इथून फन 3 फंक्शन कॉल केले. सो डेफिनेटली व्हॅल्यू ऑफ n विल बी 3. सो 3 इज ग्रेटर दॅन 0 कंडिशन इज ट्रू, सो printf स्टेटमेंट. सो आउटपुट 3 विल बी प्रिंटेड हियर. ओके, नो इश्यू विथ द फर्स्ट आउटपुट. देन आता फन फंक्शन किती वेळा कॉल होते बघा, 2 वेळा कॉल होते, एकदा आणि हे दुसऱ्यांदा. पण कुठलं फन फंक्शन कॉल होते, n-1 मीन्स व्हॉट fun2 फंक्शन. So fun2 function is called twice. आता हे डायग्राम बघा. fun2 function, this is one fun2 function and this is another fun2 function. Okay, fun3 मधून
बघा fun3 मधून 2 वेळा फन फंक्शन कॉल झालेलं आहे. हे एकदा आहे, हे दुसऱ्यांदा आहे. व्हॅल्यू काय असणार आहे 2. का 2 असणार आहे? कारण आपण इथं n-1 लिहिलेलं आहे. दोन्ही वेळा n-1 आहे. मीन्स डेफिनेटली fun2 फंक्शन विल बी कॉल्ड. नाव चेक आउट. इथं बघा fun2 आलो. आता इथे n ची व्हॅल्यू काय असणार आहे? n is equal to 2. n is equal to 2, condition is true. 2 is greater than 0. Okay, 2 is greater than 0. This printf statement will be executed. This 2 will be printed. Okay, म्हणजे काय झालं? हे fun2 फंक्शन एक्झिक्यूट झालं. ठीक आहे, fun2 फंक्शन एक्झिक्यूट झालं, आउटपुट 2 त्यानं डिस्प्ले केलं. ठीक आहे, आता fun2 फंक्शन मध्ये पण काय होते बघा, fun2 फंक्शन आता हे एक्झिक्यूट झालं, परत fun2 फंक्शन मधून 2 वेळा फन फंक्शन एक्झिक्यूट होते. ओके, 2 वेळा एक्झिक्यूट होते म्हणजे काय 2-1, कारण n-1 आहे इथं, म्हणजे n-1 म्हणजे काय 1. सो 2 वेळा fun1 फंक्शन एक्झिक्यूट झालं. बघा fun2 मधून 2 fun1 फंक्शन एक्झिक्यूट झाले आणि त्या fun3 चा हा लेफ्ट चाइल्ड आहे, हा राईट चाइल्ड आहे. त्या fun2 चा हा लेफ्ट चाइल्ड आहे, हा राईट चाइल्ड आहे. ओके, परत या fun1 चा हा लेफ्ट चाइल्ड आहे, हा राईट चाइल्ड आहे. लक्षात ठेवायचं नेहमी लेफ्ट चाइल्ड अगोदर एक्झिक्यूट होतो आणि मग राईट चाइल्ड एक्झिक्यूट होतो. ओके, म्हणून बघा fun3 पासून आपण fun2 ला आलो, fun3 ने 3 आउटपुट दिलं. ठीक आहे, परत fun2 ला आलो, fun3 पासून 2 fun2 तयार झाले, हा एक आणि हा एक तयार झाला. राईटचा जो आहे तो सगळ्यात शेवटी एक्झिक्यूट होईल. लेफ्टला आलो, हा तुमचा लेफ्ट आहे. ठीक आहे, लेफ्टला आलो, fun2 ने सुरुवातीला 2 आउटपुट दिलं. fun2 मधून परत 2 fun1 तयार झाले, fun1 आणि fun1. परत fun2 चा पहिला लेफ्ट एक्झिक्यूट होईल, अगोदर fun1 एक्झिक्यूट होईल, आउटपुट काय डिस्प्ले होईल 1 डिस्प्ले होईल. ओके, परत बघा या fun1 मधून 2 fun0 तयार होत आहेत, कारण बघा प्रत्येक वेळेस ज्यावेळेस नवीन फंक्शन कॉल होते त्यावेळेस एक न डिक्रीमेंट व्हॅल्यू एक न डिक्रीमेंट होऊन कॉल होते. ओके, बिकॉज n-1 इज रिटर्न, सो एव्हरी टाइम व्हॅल्यू ऑफ n विल बी डिक्रीमेंटेड. मग इथं काय झालं fun1 मधून 2 fun0 तयार झाले. ओके, दिस इज लेफ्ट fun0, दिस इज राईट fun0. ओके, fun0 म्हणजे काय, डेफिनेटली इथं समजा fun0 झालं म्हणजे n ची व्हॅल्यू 0 झाली. सो 0 इज ग्रेटर दॅन 0 ही कंडिशन फॉल्स होते, म्हणजे हा आपला कोड एक्झिक्यूट होणार नाही. कधी fun0 ला. ओके, लक्षात येते का सगळ्यांच्या? येस ऑर नो सांगा. Yes, ओके, sir. लेट मी कंप्लीट. Yes, sir. Yes, sir. सो these two fun0 will be executed. आता दोन्ही fun0 ला आउटपुट काही असणार नाही. ओके, आता ह्या fun2 चा पहिल्या fun2 चा लेफ्ट चाइल्ड fun1 एक्झिक्यूट करून झाला. ओके, ही लेफ्ट साइड ह्याची संपली, ही जी लेफ्ट साइड आहे ह्या fun2 ची ही संपली. आता ह्या fun2 ची राईट साइड म्हणजे हे fun1 एक्झिक्यूट होणार. त्या fun1 ने पहिल्यांदा काय दिलं, दिस आउटपुट इज गिवन, वन आउटपुट इज गिवन बाय दिस fun1 फंक्शन. ओके, ते आउटपुट डिस्प्ले होईल. परत ह्या fun1 साठी 2 fun0 तयार झाले. दिस इज फर्स्ट fun0, दिस इज सेकंड fun0. बोथ दिस fun0 विल नॉट एक्झिक्यूट, कारण fun0 चा आउटपुट काहीच नसणार आहे. ओके, आता हे सगळं काय झालं, fun3 जे आहे सगळ्यात वरती बघा रूटला fun3 जे आहे ते त्याचा लेफ्ट पार्ट एक्झिक्यूट करून झाला. दिस इज द लेफ्ट पार्ट. ओके, हा पूर्ण जो आहे तो लेफ्ट ट्री आहे त्या fun3 साठी. दिस इज अ लेफ्ट ट्री. नाव गो टू द राईट ट्री. आता ही जी आहे ही राईट ट्री आहे. ओके, नाव फर्स्ट ऑफ ऑल दिस fun2 विल बी एक्झिक्युटेड, सो आउटपुट ऑफ दिस fun2 विल बी 2. बघा सिक्वेन्स बघा कसा आहे, पहिल्यांदा 3 एक्झिक्यूट झालं, परत 2 एक्झिक्यूट झालं, आउटपुट पहिल्यांदा 3 आउटपुट आलं, 2 आउटपुट आलं, हे 1 आउटपुट आलं, परत हे 1 आउटपुट आलं. आता इथं राईट ट्रीला आलो आपण 2. ओके, सो आउटपुट गिवन बाय दिस fun2 विल बी 2, म्हणजे परत आउटपुट काय आलं 2. अगेन दिस fun2 विल क्रिएट 2 चाइल्ड नोड. First child node is fun1, left node is fun1, right node is also fun1. But first of all, it will execute left child. So this is the left child node. Okay. Then this fun1 will give the output as 1, and it will create 2 more fun0.
two more fun function with value 0. Now both these will not execute because fun0 will not execute. So this part is over now. Now control will go to the right part. Okay, right tree. Fun2 च्या right tree ला गेलं. So this fun1 will give output as 1 and it will create two fun function with value 0. So both this fun function will not execute. This fun0 and this fun0. Both fun0 will not execute. Now see the sequence of output. 3, it's a 3, then 2, 1, 1, 2, 1, 1. आहे का बघा 3, 2, 1, 1. हे तिथे दिसते बघा आउटपुटला तुम्हाला. जर ही समजली नसेल डायग्राम तर ही डायग्राम बघा. ओके, आता इथं आपण काय केलंय फ्रेम वाईज दाखवलेलं आहे. कशी फ्रेम तयार झालेली आहे, कुठल्या कॉल साठी कुठली फ्रेम तयार झालेली आहे, दॅट इज शोन इन दिस डायग्राम. Okay, definitely execution will begin with main function. Okay, so main function is first segment in the main memory. Forget about it. Now, fun3 function will be called, so one frame will be created for fun3 function. Okay, value of n is 3. हे बघा इथं ब्लू कलर मध्ये दिसते का तुम्हाला, हे काय दाखवते तर कोण कुठल्या ऑर्डरने एक्झिक्यूट झाला आहे. सो 1 इंडिकेट्स हे पहिल्यांदा एक्झिक्यूट झालं, इथं 2 आहे ते दुसऱ्यांदा एक्झिक्यूट झालं. ते ब्लू कलर मध्ये तुम्हाला ऑर्डर दिसते बघा, ठीक आहे, आणि त्याच्या खाली आउटपुट पण दिसते. सो fun3 एक्झिक्यूट झाला, आउटपुट 3 डिस्प्ले झाले इथं, कारण 3 इज ग्रेटर दॅन 0. fun3 मध्ये काय बघा इफ स्टेटमेंट आहे, 3 is greater than 0 condition is true, so it will print the output 3. ओके, आउटपुट 3 दिलं. आता परत दोन वेळा फन फंक्शन कॉल झालेला आहे विथ व्हॅल्यू -1. सो fun2, दोन fun2 तयार झाले बघा. सो दिस इज लेफ्ट fun2, दिस इज राईट fun2. ओके, we know that left part will execute first, so come to the left part. This is the left part. Okay, this is left part. Now value of n is 2. So 2 is greater than 0. Again condition is true. So it will print the output as 2. You will get the output as 2. Okay. Now again 2 times this fun function is called. You can see here 2 times fun function is called with value -1. Means 2 minus 1. So 2 fun1 function will be created. So this is left fun1. This is right fun1. We know that left one will be executed first. Now again come to the left part. Here is the fun1 function. Okay, so this fun1 function will execute. Value of n will be 1. 1 is greater than 0. So condition is true. So output 1 will be displayed. Now again 2 times fun function will be called. You can see here 2 times fun function will be called. Now value of this, so 1 minus 1, 0. So 2 more fun0 function will be created. So for this fun1 function, these are 2 fun0 functions, but these will not execute. Okay, कारण आपण बघितलेलं आहे, these 2 functions will not execute. After this fun0, त्या fun0 नंतर काय होईल बघा, control will go to the right part of this fun2. त्या fun2 चा इथला जो हा fun2 आहे त्याचा right child ला येणार. So what is right child? Again fun1. Okay, so value of n will be 1. So 1 is greater than 0, condition is true. So output 1 will be printed here. बघा इथं output तुम्हाला 1 दिसते. Again 2 more fun function will be called. 2 times fun function will be called. Okay. Now what is value of fun? N 0. That is fun0. 2 times fun0 will be called. This is left child. This is right child. Okay. Both will not execute because value of n is 0. So this part is over now. So this is the left part of fun3. हा जो काय fun3 आहे याचा हा पूर्ण left part झाला. That is executed completely. एकदा लेफ्ट पार्ट पूर्ण completely execute झाला की राईट पार्टला जावा. Now right part of the right child of the fun3, that is fun2 again. So this is fun2. Now value of n will be 2. So 2 is greater than 0. Condition is true. So printf function output 2 will be displayed. Again 2 times fun function is called. Okay. So value of n is now 1 because 2 minus 1, 2 minus 1, 1. So left fun1 function, right fun1 function. Now control will go to the left part first. So fun1, okay.
value of n will be 1. So 1 is greater than 0, condition is true. Printf function output 1 will be displayed. Again 2 times fun function is called with value n minus 1. So 2 times fun0 function will be created. So this is left fun0 function, this is right fun0 function. Both functions will not execute. So this fun2 function has left part, this is completed. Now go to the right part. This is the right part of this fun2 function. This one is the right part. Okay. Now value of n is 1, n is greater than 0, that is 1 is greater than 0, condition is true. Printf function output 1 will be displayed. Okay. Again n minus 1, 2 times fun function will be called. So fun0 function, both fun0 function will not execute. कळालं का हे सगळ्यांना सांगा. थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड वाटतंय पण सोपं आहे. फक्त मेमरी कशी अलोकेट होते हे लक्षात जर आलं तर एवढा काही प्रॉब्लेम येणार नाही. इज इट अंडरस्टूड टू ऑल? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So before we can move further, what we will do, all of you execute this program so that you will understand it. So पहिल्यांदा एक्झिक्यूट करा कुठला टेल रिकर्शनचा हा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करा सगळ्यांनी. प्रोग्राम आहे असा तो ओपन ठेवतो. जस्ट मिनिट. So I will keep this program open here. All of you write this program and check out whether you are getting the correct output. आणि काय करायचं बघा, जे लॅपटॉप वरती करतायत त्यांनी काय करा, F7 प्रेस करा. प्रोग्राम एक्झिक्यूट करायच्या अगोदर F7 प्रेस करून सिक्वेन्स चेक करा. F7 तुम्हाला माहिती आहे कशासाठी यूज करतो आपण, माहिती आहे का? येस और नो? Step by step code execute होतं. Sorry? The code executes step by step. Yes. To check how the code is executed. So you will get step by step execution of the program. F7 प्रेस करून बघा, तुम्हाला लक्षात येईल की कुठली लाईन कधी एक्झिक्यूट होते. तो प्रोग्राम एक्झिक्यूट करण्याच्या अगोदर F7 प्रेस करून प्रत्येक वेळी F7 प्रेस करत चला जोपर्यंत आउटपुट भेटत नाही. यू विल गेट दी आउटपुट. तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप सगळं तुम्हाला आउटपुट दिसेल. सो आय विल कीप दिस प्रोग्राम ओपन ॲज इट इज. ऑल ऑफ यू एक्झिक्यूट द प्रोग्राम. प्रत्येकाचे 2-3 प्रोग्राम आपण चेक करूया. ठीक आहे, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल कसं एक्झिक्युशन होतं आणि आउटपुट आपण जे इथे दाखवलेलं आहे तेच आउटपुट येते का बघा. तर प्रत्येक टाईपचे 2-3 प्रेझेंट आपण प्रत्येकाला 3 प्रेझेंट करायला लावूयात अँड देन वी विल सी नेक्स्ट. इज इट फाईन टू ऑल? I hope it's so. No one replied. लक्षात आलं की सगळ्यांच्या प्रोग्राम तुमच्या स्क्रीनवर दिसतोय बघा. हा प्रोग्राम सगळ्यांनी एक्झिक्यूट करून बघा आणि आपण एक 3 लोकांना प्रेझेंट करायला सांगूया. प्रत्येक प्रोग्राम 3 लोकांनी प्रेझेंट करायचा आणि मग पुढचं आपण बघूया. अदरवाइज हे खूप फास्ट झाले असं होईल. मे बी यू मे फील दॅट इट इज लिटल बिट फास्ट. म्हणून हे प्रोग्राम तुम्हाला मी एक्झिक्यूट करायला सांगते. Those are ready with the program, they can write in the chat box. We'll ask them to present.
only 3 to 4 programs we will see for this particular type. All of you don't leave the session. Initially the attendance was 68, now 60. Please don't leave the session. Don't leave म्हणलं की जात आहेत का? Yes, Vedangi, you can present. Yes, sir. Vedangi, then Aishwarya, Akanksha, and Jyoti. These 4 will present this program. Later on, पुढचा program बाकीचे present करा. All of Sir, you see is the it output. visible? Whether yes, yes. Okay. Output बघा बरं तेच येते का आपण जी घेतलेलं 3 to 1. Yes, sir. आउटपुट इज 3 to 1. कसं आलं लक्षात येते का 3 to 1 का आलं? मी जर इथं काय प्रोग्राम मध्ये या इथं जर मी फन फंक्शन इफ स्टेटमेंट मध्ये प्रिंटफ खाली लिहिलं आणि फन n-1 वरती लिहिलं तर आउटपुट काय येईल? डेफिनेटली आउटपुट विल चेंज. इट विल बिकम दी हेड रिकर्शन. Yes. ते कुठलं रिकर्शन आहे वेदांगी? Tail recursion. How can you say it is a tail recursion? Because at the last it is calling the function. So Yes, yes. Function call statement is written no at last. statement is there. Okay, okay. Very good. Aishwarya, you can present. Aishwarya, Akanksha, and Jyoti. Okay, sir. Remaining will present the next program. Sir, it is visible. Yes, yes. Change the input. Instead of 3, pass there 5. In main function, What can be output now? Definitely 5, 4, 3, 2, 1. How many frames will be created? 5 internal frames will be created. इथे जेवढा आउटपुट दिसते की नाही 5, 4, 3, 2, 1 किती आहे बघा 5 आउटपुट आहे म्हणजे काय इंटरनली 5 फ्रेम्स विल बी क्रिएटेड. 5 फ्रेम तयार होतील फन फंक्शनच्या. ओके, व्हेरी गुड. आकांक्षा, यू कॅन प्रेझेंट. Okay. 4, 3, 2, 1. Very nice. If I change program मध्ये so instead of n-1, if I write n-2, fun n-2, check out what can be the output. रन करा. 4 and 2 बघा इंटरनली फक्त 2च फ्रेम तयार झाले. इथे लक्षात जेवढं जसं तुम्ही प्रोग्राम मध्ये चेंज कराल तसं इंटरनल मेमरी अलोकेशन मध्ये पण चेंजेस होते बघा. ओनली 2 frames will be created when I write n-2. Okay, very good. Jyoti, you can present, and remaining you can present the next program. So 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, very good. समजतंय ना पण कसं आलं हे? आता इथे 6 आहे म्हणजे how many frames will be created internally? Jyoti, 6 frames will be created of that fun function. बघितलं ना आपण फ्रेम कशा तयार केले जातात इंटरनली. So likewise total 6 frames will be created.
Okay. Very good. Jyoti is over. Vishaka, can you present the next program? Yes, sir. Okay. Vishaka. Okay, I think she is facing some problem. Khushi, can you present? Yes, sir. Okay, Vishaka. Yes, sir. हा प्रेझेंट करताय. हो हो करते 2 मिनिट. फक्त काय करायचं प्रिंटफ खाली आणि फन फंक्शन वरती लिहायचं फन फंक्शन कॉल बिकॉज इट इज अ हेड रिकर्शन. Sir, it is visible? Yes. Okay. So output will be 1 2 3 4. प्रोग्राम मध्ये या कसं आलं बघा रिव्हर्स आलं आउटपुट. रिव्हर्स का आलं कारण आउटपुट प्रिंट कधी होणार आहे ज्यावेळेस आपण फंक्शन एक्झिक्यूट झाल्यानंतर रिटर्न येतोय. इथे हे डायग्राम दिसते ना सगळ्यांना बघा. ठीक आहे आता तुम्ही प्रेझेंट करताय दिसणार नाही. तुम्ही डायग्राम बघितली बघा इंटरनली कसं होतं ज्यावेळेस तुम्ही फन 0 ला जाता तिथून रिटर्न येता एका फ्रेमला पाठीमागे रिटर्न करायला येता. ज्यावेळेस रिटर्न येतात त्यावेळेस कॉल स्टेटमेंट नंतर जे काय राहिलेलं आहे ते एक्झिक्यूट करायला चालू होतं. म्हणजे आपल्याला आउटपुट कसे मिळणार आहे रिव्हर्स ऑर्डरने मिळणार आहे. दॅट्स वाय यू आर गेटिंग द आउटपुट ॲज 1 2 3 4 नॉट 4 3 2 1. हेच जर मी इथं काय केलं इफ स्टेटमेंटमध्ये फन खाली लिहिलं आणि प्रिंटेब वरती लिहिलं तर आउटपुट काय येणार आहे बघा 4 3 2 1. बघा बरं करून बघा. जस्ट चेंज द ऑर्डर इन इफ स्टेटमेंट. राईट दॅट फन बिलो अँड प्रिंटेब अबोव. Vishaka. Yes, sir. Just make one change in if statement. Write that fun function below the printf statement. Okay, sir. And check out the output. You will get output as 4 3 2 1. It will become your tail recursion. At the end semicolon. No, semicolon. Now output will be 4 3 2 1 because it is tail recursion. So output is printed first and next frame will be executed. Okay. आणि आता प्रोग्राम मध्ये मी जर प्रिंटेप वरती आणि प्रोग्राम मध्ये इथं जर मी प्रिंटेप खाली लिहिलं आणि फन फंक्शन वरती लिहिलं तर काय होतंय प्रिंटेप फंक्शन कधी एक्झिक्यूट होणार आहे ज्यावेळेस आपण रिटर्न येतो. सो यू विल गेट आउटपुट इन रिव्हर्स ऑर्डर. ओके व्हेरी गुड. Vishaka is over. Khushi, you can present. Okay, sir. Khushi and Deepali will present. Gorakhnath will present the next type, that is free recursion. Okay, 1 2 3. ठीक है, very nice. 5 घ्या बरं तिथं काय होते बघा. सो इन्स्टेड ऑफ पासिंग त्या एक्सची मग काहीच गरज लागत नाही खाली डायरेक्ट तिथे एक्स पास करा. फन 3 च्या ठिकाणी एक्स पास करा किंवा त्या 3 च्या ठिकाणी 5 पास करा. काय दोन्ही प्रकारे करू शकता. दॅट इज ओनली द चेंज. आउटपुट मध्ये आता काय होईल 1 2 3 4 5. सो 5 फ्रेम्स विल बी क्रिएटेड. व्हेरी गुड. खुशी इज ओव्हर ना. दीपाली यू कॅन प्रेझेंट. Yes, sir. 1 2 3. Which editor is this? Okay.
Okay. Next, now tree recursion. So I think my screen is not visible to you, na? Yes, sir. Okay, just a minute. Now see this program. All of you. Goraknath, you can execute this program. Goraknath and then Rutuja. Is it visible, sir? Yes. Okay, n minus Can I 1, run? n minus 7, x3. Okay, run. 3, 2, 1, 1, 2, You 1. can see output, you are getting the same output 3 2 1 1 2 1 1. फक्त कसं आलं हे लक्षात ठेवा. 2, 1, 1. इंटरनली आपण इंटरनली कसं आलं ते लक्षात आलं का गोरखनाथ? Yes, sir. Yes. Okay. Very nice. Rutuja, you can present. Rutuja. Yes, sir. You can present. I think program is in front of you, na? Or it is not visible. Nothing is there, only two function calls and one printf statement is there. Hello, sir. It is visible. Yes, it is visible. Now x is 10. Okay. 2 1 1 5 4 3 2 1 1. ठीक आहे ऋतुजा, पण ह्याचे एक काम करायचं ऋतुजा. Yes, sir. हे झाल्यानंतर लेक्चर झाल्यानंतर हे तुम्ही 10 जे दिले ना x इज इक्वल टू 10 पास केलेलं आहे त्याचं इंटरनली ट्री स्ट्रक्चर काढून मला हे करायचं, फोटो पाठवायचा मला. इंटरनली मी तुम्हाला ट्री स्ट्रक्चर दाखवलं की लेफ्ट ट्री कशी तयार होते, राईट ट्री कशी तयार होते, तरच तुम्हाला हे आउटपुट कसं आलं हे कळेल. इथं आता हे तुम्हाला आउटपुट काही दिसते बट ते ऍक्च्युली तसंच येतोय का हे कधी कळेल तुम्हाला, जर मी जी तुम्हाला ट्री स्ट्रक्चर काढून दाखवलं होतं बरोबर आहे का, ते जर तुम्ही काढलं तसं पद्धतीने जर केलं तरच तुमच्या लक्षात येईल की तुम्ही जे काढलेलं आउटपुट आहे ते बरोबर येते का. एक्सच्या ठिकाणी 5 घ्या बरं, 10च्या ठिकाणी 5 घ्या. Okay, sir. Sir, it is visible. ओके 5 4 3 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1. आता हे तुम्ही एक्सप्लेनच करू शकत नाही की कसं आले, बरोबर आहे का. Yes, काय sir. मीच पण करू शकणार नाही असं बघितलं, कारण का तुम्हाला ते ट्री स्ट्रक्चर लक्षात ठेवावं लागेल. लेफ्ट ट्री तयार झाली, लेफ्ट ट्रीचे परत प्रत्येक लेफ्ट ट्रीच्या परत अजून 2 लेफ्ट ट्री राईट ट्री तयार होतील, असं प्रत्येकाच्या 2 ट्री तयार होत राहणार आहेत, लेफ्ट राईट. ओके, ज्यावेळेस तुमचा कंट्रोल 0ला पोहोचेल, 1 ऑफ 0ला, तिथून मग एक एक रिटर्न यायला चालू होईल. ठीक आहे, तर पेजवरती काय करायचं, त्याचं ट्री स्ट्रक्चर काढायचं आणि मला सेंड करा, मग तुमच्या लक्षात येईल. ठीक आहे. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट ऋतुजा. अपूर्वा कदम, यू कॅन प्रेझेंट. वन मोर थिंग इज, आपलं लेक्चर 2:30 वाजता संपणार आहे. रिझन तुम्हाला माहिती आहे, 3 वाजता आपला सेशन आहे, 2:45ला तुम्हाला फेसबुक लाईव्ह सेशनला जॉईन करायचं आहे.
आपल्या ACC ग्रुपवरती आणि CC ग्रुपवरती मी एक लिंक पाठवलेली आहे काल. तर सगळ्यांनी 2:45 वाजता फेसबुक लाईव्ह सेशन जॉईन करायचा. त्याचं स्क्रीनशॉट घ्यायचं आणि आपला CCचा जो ग्रुप आहे त्याच्यावरती सेंड करायचं. तो 3चा झाल्यानंतर परत 5 वाजता एक आहे सेशन. ठीक आहे, तो पण सगळ्यांनी जॉईन करायचा आहे. ओके. हा अपूर्वा, यू कॅन प्रेझेंट. Sir, is it visible? Yes, yes. So fun 8. Now 8642242226 बघा, हे समजणारच नाही. अपूर्वा, याचं काय करायचं तुम्ही इंटरनली, जसं ऋतुजांना सांगितलं मी, ट्री स्ट्रक्चर हा, सर. काढायचं पेज वरती. ट्री स्ट्रक्चर म्हणजे कुठलं बघा, तुम्हाला सांगतो मी. एक मिनिट. हे जे स्ट्रक्चर दिसते तुम्हाला समोर बघा, दिस पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर हे पेज वरती काढा तुम्ही, पेज वरती. Okay, sir. हा, आता इथे मी सिक्वेन्स वाईज दिलेलं आहे बघा. पहिला 1 नंबर 2 नंबर असं दिलेलं आहे की नाही. 1 2 3 4 5 6 म्हणजे that indicates what, which one is executing next. Order of execution is shown in the blue color. Okay, so likewise you should draw such kind of chart and send it to me so that you will understand it. Okay. Okay. Okay, very nice. Now forget about that nested recursion. So we have seen the direct recursion. Okay, direct recursion. In direct recursion, function is directly calling itself. Function directly काय करते, स्वतःला कॉल करते. So it is called as a direct recursion. Now second type of recursion is indirect recursion. Direct recursion मध्ये काय काय बघितलं आपण, हेड रिकर्शन, ज्याच्यामध्ये कॉलिंग स्टेटमेंट सुरुवातीला लिहिलं जातं फंक्शन कॉल मध्ये, फंक्शन बॉडी मध्ये. टेल रिकर्शन, फंक्शन बॉडी मध्ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट सगळ्यात लास्टला लिहिलं जातं. अँड देन ट्री रिकर्शन, वेअर each and every root node is having one left tree and one right tree. Okay. Now second type of recursion is indirect recursion. So in indirect recursion, function is calling to itself but not directly. Function स्वतःला कॉल करते पण डायरेक्टली कॉल करत नाही. Okay, one function is calling to second function function is calling to third function is calling to first function. Likewise the cycle is created. Okay, you can see the diagram here on the screen. In this recursion there may be more than one function and they are calling one another in circular manner. Okay, so circle is created, cycle is created there. Likewise fun A is calling to fun B is calling to fun C, diagram मध्ये बघा, and fun C is calling to fun A. So one circle is created there, one cycle is created. So such type of recursion is the indirect recursion. Okay, now see this example. Now we have two functions here, function A and function B. Okay, so first of all we know that main function will be executed first. So execution is started from this point. Just a minute. So execution is begin from this point. Function A is called. Fun A is called with value 20. Okay. So control will jump from this location to, just a minute, this location. Function A. What is value of n? That is 20. So condition is checked. 20 is greater than 0. Condition is true. So output 20 will be printed. Okay, बघा पहिल्यांदा आउटपुट 20 दिसते आपल्याला. ठीक आहे, so 20 will be printed. Then fun B is called. Now fun B with value n minus 1 means previous value of n was 20. So 20 minus 1, 19. So fun 19 will be called. Here is the fun B function with value of n is 19. Okay, now 19 is greater than 1, condition is true. So that output will be printed. So second value will be 19. Output मध्ये बघा second value 19 आहे.
ठीक आहे. Then again fun a function is called, but how it is called? N by 2. N by 2 means what? 19 by 2. So 19 by 2 is nothing but 9. Okay, this, as these are integer numbers, so it will not consider the floating points. Okay, इथं फ्लोटिंग पॉइंट कन्सिडर होणार नाही. तुम्ही म्हणाल की 19 by 9 केलं तर किती होते? 19 by 2 केलं तर किती होते? 92 18 9 point something 9.5, but that floating point will not be considered. If it is more than 5, 9.6 जर असेल तर ते काय होईल? 10 होईल. 9.5 जर असेल तर 9 होईल. का? कारण ते इंटिजर नंबर आहेत, लक्षात ठेवा. ओके, सो 19 divided by 2, so what is the value? 9. So again fun a function will be called. कंट्रोल इथून परत कुठे जाणार आहे बघा, तुमचा कंट्रोल इथं जाणार आहे विथ व्हॅल्यू ऑफ n 9. Okay, so again 9 is greater than 0, condition is true, print that value, so 9 will be printed next. Okay, then again fun b function will be called. त्याच्यानंतर काय आहे बघा, fun b function will be called with value 9 minus 1 8. So fun 8 will be called. Here value of n will be 8 now. Okay, again it will come to the if statement, it will check out 8 is greater than 1, condition is true, so that 8 will be printed. You can see in the output, next output will be 8. Okay, again fun function will be called. Fun a function will be called. कसं कॉल केलेलं आहे? n by 2 ने कॉल केलेलं आहे, म्हणजे 8 divided by 2. 8 divided by 2 we know that 4. Okay, so again this fun a function will be called. Fun a function will be called with value of n is equal to 4 now. Okay, value of n is equal to 4. कसं 4 आलं? कारण इथं आपण 8 divided by 2 केलेलं आहे. 8 divided by 2, so value of n is 4. So if 4 is greater than 0, condition is true, that value will be printed. You can see in the output 4 is displayed. Okay, then fun b function will be called with n minus 1, म्हणजे काय? 4 minus 3. So fun 3 will be called. इथं आता n ची व्हॅल्यू असणार आहे 3. ओके, 3 असणार. 3 is greater than 0, that is printed. 3 by 2 करणार. ओके, 3 by 2 केल्यानंतर आय थिंक 1 येत आहे. तुम्ही चेक करा कॅल्क्युलेटर वरती. 0.5 च्या जर पुढे असेल तर 1 कन्सिडर केलं जाईल, 0.5 च्या आत असेल तर 0 कन्सिडर केलं जाईल. ओके, 3 by 2 केल्यानंतर व्हॅल्यू काय येते चेक करा. आय थिंक इट इज गोइंग बियॉन्ड दी 0.5, सो इट विल बी कन्सिडर्ड ॲज 1 बिकॉज इट इज इंटिजर नंबर. सो अगेन इट विल कॉल टू दी फन ए फंक्शन. हे कळलं का बघा सगळ्यांना आउटपुट कसं आलंय? Yes, sir. बाकीचे सगळे समजले का सगळ्यांना? सो दिस इज इनडायरेक्ट रिकर्शन. हे का समजलं काय विचारतोय, कारण ह्याच्यानंतर आपल्याला पुढं फिबोनाची सिरीज वरचे एक्झाम्पल आहेत, फॅक्टोरियल वरचे एक्झाम्पल आहेत, टॉवर ऑफ अनाय वरचे एक्झाम्पल आहेत. झालेत का तुम्हाला फर्स्ट इयरला? टॉवर ऑफ अनाय, फिबोनाची सिरीज, फॅक्टोरियल. आय थिंक फॅक्टोरियलचं झालं असेल, बट फॅक्टोरियलचं तुम्ही इटरेटिव्ह पद्धतीने केलेलं आहे, बरोबर? रिकर्सिव्ह पद्धतीने केलेलं नाही. इटरेटिव्ह पद्धतीने आपण याच्या अगोदर फॅक्टोरियल काढलेलं आहे, फॅक्टोरियल ऑफ नंबर, करेक्ट ना? बट हिअर वी आर गोइंग टू सी दी रिकर्सिव्ह मेथड. आणि हे एक्झाम्पल जे आता आपण घेणार आहे पुढे, फिबोनाची सिरीज, त्याच्यानंतर टॉवर ऑफ अनाय, हे एक्झाम्पल शुअरली तुमच्या कॅम्पस इंटरव्ह्यू मध्ये येतात. मे बी ॲप्टिट्यूड टेस्ट ज्यावेळेस असते, ओके, मे बी तुम्हाला ते रिकर्सिव्ह पद्धतीने सोडवा म्हणतील किंवा इटरेटिव्ह पद्धतीने सोडवा म्हणतील, बट शुअरली हे प्रोग्राम्स असतात. त्याच्यामुळं हे परफेक्ट करून ठेवा. कधी तुम्हाला विचारलं, सेकंड इयर मध्येच काय, थर्ड इयर मध्ये विचारलं, बीई मध्ये विचारलं, एवढे परफेक्ट कन्सेप्ट करून ठेवायचे. पाठ करायचं नाही एक्झाम्पल, पाठ केलं की मग त्याचा काय अर्थ राहत नाही. कन्सेप्ट लक्षात ठेवायचं, लॉजिक बिल्ड करायचं स्वतःचं. हे एक्झाम्पल असं असेल तर मी दुसऱ्या पद्धतीने हे कसं सोडवू शकतो, हे सारखं विचार करत राहिले तरच तुमचं लॉजिक बिल्ड होऊ शकतं. आणि डेफिनेटली याच्यावरती क्वेश्चन असतात ॲप्टिट्यूड टेस्टला. ओके, सो सेकंड टाइप समजला सगळ्यांना, इनडायरेक्ट रिकर्शन. Yes, एक sir. फंक्शन दुसऱ्याला कॉल करते, दुसरं तिसऱ्याला कॉल करते, तिसरं पहिल्याला कॉल करते. ओके, वन सायकल इज क्रिएटेड, सो सच टाइप ऑफ रिकर्शन इज अ इनडायरेक्ट रिकर्शन. Okay, I think we will stop here.
all of you, what we will do, all of you write your roll number in the, don't leave. Write your roll number in the chat box. That will be treated as attendance. परत एकदा लिहा सगळ्यांनी. Fast. डबल लिहू नका. 60 स्टुडंट आणि 74 कसं गेला? ओके, कोणी राहिला असेल तर लिहा पटकन. And we will stop here. So, 2:45 वाजता फेसबुक लाईव्ह सेशन सगळ्यांनी जॉईन करायचं. स्क्रीनशॉट काढायचं, लगेच स्क्रीनशॉट काढायचं नाही आणि सेशन अटेंड करायचा. उगीच स्क्रीनशॉट काढायचा आणि सोडून द्यायचा असं करायचं नाही. स्क्रीनशॉट काढून अटेंड करा आणि त्याचे आपला सीसीचा जो ग्रुप आहे दुसऱ्या ग्रुपवरती पाठवायचं नाही. सीसीच्या ग्रुपवरती सगळ्यांनी स्क्रीनशॉट काढून पाठवा. ओके, सो हिअर वी विल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थँक्यू.